الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم بزرگ دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سینکڑوں احادیث ایسی ہیں جس میں آپ نے پیشن گوئیاں فرمائی ہیں، اور یہ حدیث جو آپ کے سامنے پڑھی گئی یہ تو گویا کہ ایسی ہی ہے کہ جیسے اس زمانے کے لیے آپ نے پیشن گوئی فرمائی ہو۔ کہ آپ نے کیا فرمایا کہ اعمال کرنے میں جلدی کرو، اعمال کرنے میں آدمی کیا کرے؟ خوب جلدی کرے، خوب جلدی کرو۔ حضور نے فرمایا فتنوں کے آنے سے پہلے کہ ایسے فتنے کہ جو رات کی تاریکیوں کی طرح آئیں گے۔ بعض روایات میں فرمائے کہ فتنے ایسے آئیں گے کہ پے بپے کہ جس طریقے سے تسبیح کو توڑ کر اس کے دانے پے بپے گرتے ہیں، لگاتار گرتے ہیں، ایسے ہی فتنے کہ صبح میں الگ فتنہ، دوپہر میں الگ، شام میں الگ، اگلے دن الگ، اور اس سے اگلے دن اور بڑا فتنے پے بپے آتے رہیں گے۔ مشکلات سے آدمی دو چار ہوتا رہے گا۔ اور اس زمانے کے اندر کیا حالت ہوگی کہ آدمی صبح تو ایمان کی حالت میں کرے گا، صبح میں مسلمان ہوگا، اور شام ہوتے ہوتے وہ کافر ہو جائے گا۔ یہ فرمایا کہ شام تو مسلمان ہونے کی حالت میں کرے گا، اور صبح ہوتے ہوتے وہ کافر ہو جائے گا، اور وہ اپنے دین کو چند کوڑیوں کے بدلے بیچ دے گا۔ یہ گویا کہ میرے محترم بزرگ دوستو، آج کے زمانے کے اعتبار سے یہ روایت آپ نے ارشاد فرمائی ہے۔ اور جو کوئی بھی اپنے دین سے دستبردار ہو جائے گا، دین چھوڑ دے گا، دین اسلام کو کیا کرے گا؟ ترک کر دے گا، اور کفر میں داخل ہو جائے گا، تو وہ کسی کا نقصان نہیں کرے گا۔ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ کہ جو کوئی بھی تم میں سے دین اسلام سے مرتد ہوگا، پھر جائے گا اور اسی پر مرے گا، تو اس کے جتنے اعمال ہیں سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے، اور اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جہنم میں، ہمیشہ ہمیش کی جہنم۔ تو میرے محترم بزرگ دوستو، آج کا یہ زمانہ جو چل رہا ہے وہ بہت ہی خطرناک ہے، فتنوں سے بالکل لبریز ہے، فتنوں سے پر ہے۔ کہ قربان جائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہلے ہی آگاہ فرما دیا کہ فتنے آنے سے پہلے آدمی کیا کرے؟ اعمال صالحہ کر لے، ایمان کو بنا لے۔ کہ اگر اس کا ایمان بنا ہوگا، اگر اس کے اعمال بنے ہوں گے، تو وہ فتنوں کا ڈٹ کر کے مقابلہ کر سکتا ہے، ان کے خلاف جم کر کھڑا رہ سکتا ہے۔ اور اگر اس نے ایمان نہیں بنایا اور اعمال نہیں کیے، تو ایسے فتنے آئیں گے، طوفان کی طرح اسے اڑا لے جائیں گے اور جہنم میں پھینک دیں گے۔ کہ ان فتنوں کے اندر سب سے بڑا فتنہ کیا ہے؟ وہ ایمان سے پھر جانا ہے۔ کہ آج کے زمانے میں کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو دین اسلام سے مرتد ہو رہے ہیں، کس کی خاطر؟ دنیا کی خاطر، دنیا دنی کے خاطر، چند پیسوں کی خاطر، تھوڑے سے عیش و آرام کی خاطر وہ اپنے دین سے دستبردار ہو رہے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ فلاں جگہ اتنے لوگ اسلام سے پھر گئے، فلاں جگہ اسلام سے پھر گئے، تو انہوں نے کسی کا کیا بگاڑا؟ من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ ومن ضل فانما یضل علیہا کہ جو ہدایت پر آئے گا وہ اپنے لیے ہدایت پر آئے گا، اور جو گمراہ ہوگا اس کا وبال اس پر ہوگا۔ کہ اگر ہم ہدایت پر آئے، اگر ہم سیدھے راستے پر آئے،
اگر ہم دین پر آئے تو ہمارا اپنا ذاتی فائدہ ہے، اور اگر ہم گمراہی پر آئے، اسلام سے پھر گئے، دین اسلام کو ہم نے چھوڑ دیا، اللہ کا کوئی نقصان نہیں، اس کا وبال ہم پر ہے کہ جو بھی دین اسلام سے پھرے گا، جتنے اعمال بھی اس نے کیے ہوں سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے۔ حبطت اعمالہم، چاہے والدین کے ساتھ اس نے حسن سلوک کا مظاہرہ کیا ہو، چاہے اس نے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہو، چاہے اس نے رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ داری کا معاملہ کیا ہو، لیکن اس نے اگر دین اسلام کو چھوڑ دیا تو ہمیشہ ہمیش کی اس نے جہنم کو خرید لیا۔ اور اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا، اللہ پاک ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے، کیسے ہدایت دیں گے؟ کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات واللہ لا یہدی القوم الظالمین، کہ اللہ پاک ایسے لوگوں کو کیسے ہدایت دیں گے کہ جو اسلام کے بعد، ایمان لانے کے بعد وہ کافر ہو گئے، اور وہ اس بات کی گواہی دیتے تھے کہ رسول برحق ہیں، سچے ہیں، ساری نشانیاں بالکل کھلی تھی ان کے سامنے، اس کے بعد اللہ ہدایت نہیں دیتے، اور ان پر سبوں کی لعنت، اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ان پر اللہ کی لعنت، اس کے فرشتوں کی لعنت، تمام لوگوں کی لعنت، اور خود اس کی بھی لعنت اس کے اوپر ہے۔ کیوں؟ کہ وہ خود کہتا ہے کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو، تو وہ بھی ظالم ہونے کی وجہ سے اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ وہ بدلہ کیا ہے کہ بدلہ اس پر یہ کہ اس پر سبوں کی لعنت، اور ہمیشہ ہمیش کا جہنم، خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، نہ تو عذاب میں تخفیف کی جائے گی، نہ عذاب میں کمی کی جائے گی، نہ اسے مہلت دی جائے گی۔ بچنے کا صرف ایک راستہ وہ کیا ہے؟ وہ توبہ کر لے، اللہ کے حضور آ جائے، اسلام کو دوبارہ قبول کر لے، ایمان کے اندر آ جائے تو اللہ معاف کر دے گا۔ اور اگر اس کے بعد بھی ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا، اگر ایمان لانے کے بعد پھر وہ کافر ہو گیا اور کفر میں بڑھتا چلا گیا، اللہ ہرگز اس کی توبہ قبول نہیں کرے گا۔ مرنے کے بعد چلاتا رہے، توبہ توبہ کرتا رہے، اللہ اس کی توبہ کو ہرگز قبول نہیں کرے گا۔ آدمی مرے اور کفر پر مرے اور چاہیں کہ میں پوری دنیا سونے سے بھر کر کے اللہ کو دے دوں، اپنے عوض میں دے دوں، تو اللہ پاک کے ہاں اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں، اللہ سے کوئی بچانے والا نہیں۔ کہ میرے محترم بزرگوں، دوستو، آج تعلیم کے نام پر، آج دنیا کے نام پر، آج نیا ہونے کے نام پر آدمی کیا کر رہا ہے؟ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھ رہا ہے۔ کہ آج ہماری لاکھوں بہنیں ایسی ہیں، بیٹیاں ایسی ہیں کہ جو ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھی ہیں، کہ آج ان کے لیے پلاننگ کی جا رہی ہے کہ کس طریقے سے یہ ایمان سے خارج ہو جائیں، اور وہ سب سے زیادہ کالجوں کی صورت میں اور اسکولوں کی شکلوں میں، اور کس کی شکلوں میں؟ بڑی بڑی یونیورسٹیوں کی شکل میں، کہ آج ہماری بیٹیاں، آج ہماری بہنیں کہ برقعے اوڑھ کر کے جاتی ہیں اور راستے میں برقع اتارتی ہیں، ہم دیکھنے والے کوئی نہیں، وہاں جا کر کے کیا سیکھ رہی ہیں، وہاں جا کر کے کیا کر رہی ہیں، آج ہمیں خبر ہی کوئی نہیں۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، کہ تعلیم ہو، چاہے ایمان سے بالکل خارج ہو جائیں، چاہے دین اسلام سے بالکل نکل جائیں، چاہے ان کی دین اور دنیا سب برباد ہو جائے، تعلیم مل جائے۔ اگر کوئی اللہ کا بندہ انہیں روکنے والا روکنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ کہہ کر کے اسے بھی روک دیا جاتا ہے کہ پرانے زمانے کے خیالات والے ہیں یہ مولوی، پرانے زمانے کی باتیں کرتے ہیں۔ یہ مولوی یہ پرانے زمانے کی باتیں نہیں، کچھ نہیں بدلا میرے محترم بزرگوں، دوستو، نہ اللہ بدلا، نہ اس کا رسول بدلا، نہ اسلامی شریعت بدلی، نہ اللہ کا قانون بدلا، تو کیوں ہم اپنے آپ کو بدل رہے ہیں؟ کیوں ایمان سے اپنے ہاتھ دھو رہے ہیں؟ سب سے اصل میرے محترم بزرگوں، دوستو، یہ ایمانی سرمایہ ہے۔ کیا آج اگر کوئی مسلمان کسی غیر مسلم کی لڑکی کو اگر لے کر آتا ہے تو سارے کے سارے میڈیا میں بھی ڈیبیٹ اس پر ہونے لگتا ہے، لو جہاد کی باتیں ہونے لگتی ہے، اور جو دہشت گرد خبیث یہ ہندو ہیں، جو دہشت گرد ہیں، جو اپنے آپ کو سادھو سنت کہتے ہیں، دھرم سنسد کے نام پر لوگوں کو مارنے کا کام کر رہے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ لو جہاد، اور مسلمانوں کی لڑکیوں کو جو لے کر جا رہے ہیں اس کا کیا،
लाखों मुसलमान लड़कियां जा रही हैं गैरों के साथ, उनके लिए बड़ी सहूलतें कर रखी हैं, बाकायदा उन्हें ट्रेनिंग भी दी जा रही है कि भाई किसी मुसलमान लड़की को तुम उनसे फ्रेंडशिप करो और उन्हें अपनाओ। लड़के के भी हाथ में लड्डू हैं, वो क्या करेगा, उसको भी दोनों हाथों में लड्डू। क्या अगर किसी को अधर्म बनाता है उस पर उसे लाखों रुपए मिलेंगे, उसे नौकरी मिलेगी और उसे पैसे मिलेंगे, वो क्यों नहीं करेगा? भोली भाली सीधी सादी मुस्लिम लड़कियों को वो टारगेट बनाते हैं और उनकी जबानें भी उन्हें ऐसी सिखाई जाती हैं कि माशा अल्लाह, इंशाअल्लाह, इन्ना लिल्लाह, सुबहान अल्लाह, ये अल्फाज उन्हें सिखाए जाते हैं कि इस तरीके से तुम मुसलमान लड़कियों को अपने जाल में फंसाओगे, फिर ईमान से उन्हें बिल्कुल खारिज करा दोगे। आह मेरी बहनों, कि कहां तुम जा रही हो? ये तुम्हारा रास्ता नहीं है कि तुम दुनिया के चक्कर में अपनी आखिरत को खराब कर रही हो। थोड़ी सी दुनिया, ये दुनिया चंद दिनों की है, ये दुनिया चंद सालों की है, उसके बाद जन्नत तुम्हारा इंतजार कर रही है अगर तुमने इस्लाम कबूल किया तो। और अगर तुमने इस्लाम कबूल नहीं किया तो जहन्नम हमेशा हमेशा की है, इसलिए कि जो भी शिर्क करेगा अल्लाह उसे माफ नहीं करेगा। तुम प्यार के नाम पर, इस फरांट के नाम पर दीन इस्लाम को छोड़ रही हो, अपने अल्लाह को छोड़ रही हो, अपने रसूल को छोड़ रही हो, दीन इस्लाम की तालीमात को छोड़ रही हो, तुम कहीं की नहीं रहोगी। कई बार यह देखा गया कि गैर मुस्लिम किसी मुसलमान लड़की को लेकर भगा कर ले गया, चंद सालों के बाद उससे काम निकाला और उसे छोड़ दिया। कि कहां चली गई हमारी तालीम? कि ऐसी तालीम हमें नहीं चाहिए। हां, अगर आपको पढ़ना है तो ऐसे कॉलेजों में पढ़ें कि जहां पर यह सारी खुराफात ना हो। मुसलमानों को चाहिए कि ऐसे कॉलेजेस बनाएं, ऐसी यूनिवर्सिटियां बनाएं जहां पर मखलूत तालीम ना हो, लड़के अलग पढ़ते हों, लड़कियां अलग पढ़ती हों, वहां पर जो मुनकरात हो रहे हैं वो ना होते हों। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, ऐसी तालीम से क्या फायदा जो हमारा दीन भी, हमारी दीन की भी हिफाजत न कर सके? ऐसे माल से क्या फायदा जिससे हमारा ईमान सलामत ना रहे, जिससे हमारा इस्लाम सलामत ना रहे? क्या अल्लाह को हम मुंह दिखाएंगे? क्या रसूलुल्लाह को मुंह दिखाएंगे? क्या हुजूर ने कितनी परेशानियां उठाई? क्या कहते होंगे हुजूर, अबू जहल ने मुझे सताया, अबू लहब ने मुझे सताया, उमैया ने मुझे सताया, कितने लोगों ने मुझे सताया। क्या तुम भी मुझे सता रहे हो? कि आज हम ईमान को छोड़ करके कहां जा रहे हैं? कितने औरतों को देखा गया कि गैरों के साथ बड़ी खुश नजर आती हैं। कितने दिन की खुशियां हैं, कितने दिन की रंगीनियां हैं, कितने दिन के मजे हैं। फिर मरना है, मरने के बाद अल्लाह के सामने पेश होना है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर एक को मरना है। वइन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा, और अल्लाह पाक सबको पूरा पूरा बदला दे देगा। और असल कामयाब वो है कि जिसको जहन्नम से बचा करके जन्नत में दाखिल कर दिया गया हो। कि आज हम कहां चले गए? लाखों मुसलमान लड़कियां यूनिवर्सिटियों से हिंदुओं के साथ भागी, लड़कों के साथ भागी, और उन्होंने अपना दीन इस्लाम छोड़ दिया। कि उन्हें चाहिए कि ऐसी जगहों से अपने आप को बचाएं, अपनी हिफाजत करें, इस्लामी शायर को मजबूती से थामें। एमपी में एक जगह का वाकया भी एक दो दिन पहले का, कि मुसलमानों का हिजाब का मजाक बनाने के लिए भगवा रंग के वो हिजाब पहन करके आई है, मजाक बनाया जा रहा है। ऐसे वक्त में अपने ईमान की, इस्लाम की, अमाल की बहुत हिफाजत की जरूरत है। अल्लाह से खूब मांगे कि अल्लाह मेरी भी हिफाजत करे। मैं उन बाबू से और उन भाइयों से भी कहना चाहता हूं कि जो अपनी बहनों को ऐसी यूनिवर्सिटियों में, ऐसे कॉलेजेस में भेजते हैं जो गैर मुस्लिमों के साथ रहती हैं, कि वो अल्लाह से डरें। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम, अपने आप को भी जहन्नम से बचाएं, अपने आप को भी जहन्नम की आग से बचाएं, अपने घर वालों को भी जहन्नम की आग से बचाएं, अपने अहलो अयाल को भी जहन्नम की आग से बचाएं। वो आग कैसी है कि वो किससे जलती है? इंसानों से और पत्थरों से। वक़ूदुहन नास वल हिजारा, कि उसका ईंधन इंसान और पत्थर हैं। कि हम आज उसी आग की तरफ बढ़े चले जा रहे हैं। कि सोचें, गौर करें तन्हाइयों में कि हम किस लिए आए थे और क्या कर रहे हैं।
इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, अपनी हिफाजत करनी है, इस्लाम से अपने आप इस्लाम के अंदर लाना है, इर्तिदाद से अपने आप को बचाना है। ये इर्तिदाद का तूफान चला हुआ है, इस इर्तिदाद के तूफान से अपनी भी हिफाजत करनी, अपने बच्चों की भी हिफाजत करनी, अपने माहौल की भी हिफाजत करनी। हमें क्या करना है? दीनी तालीम से आरास्ता और पैरास्ता करना है अपने बच्चों को। ऐसे स्कूलों में दाखिल करें जहां दीनियात हो, ऐसे कॉलेजों में दाखिल करें जहां दीनियात के शोबे हों। मखलूत तालीम से अपने आप को बचाएं, उलमा से जुड़ें, उलमा की बातें सुने, उलमा की तकारीर सुने, उनकी मजलिसों में जाएं, उनसे मशवरा करें कि कहां पढ़ाना है। आज हमारी सोच कितनी गलत बन गई है कि बच्ची को तालीम हासिल कराते हैं और मकसद क्या होता है? कुछ लोगों से सुना भी गया कि भाई बुरे टाइम में इसके काम आएगी। क्या बुरे टाइम का हम इंतजार कर रहे हैं? कि बुरे वक्त का हम इंतजार कर रहे हैं? कि रोजी देने वाला अल्लाह, पालने वाला अल्लाह, बिगड़ी बनाने वाला अल्लाह, इज्जत देने वाला अल्लाह, जिल्लत के नक्शों से निकाल कर इज्जत की चोटियों पर पहुंचाने वाला अल्लाह है। तो हमें किस चीज की जरूरत है घबराने की? ईमान वाले बिल्कुल ना घबराएं। वाला तहीनु वाला तहजनु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं। करने वाली जात अल्लाह की, इज्जत देने वाली जात अल्लाह की, मारने वाली जात अल्लाह की, किसी से डरने की जरूरत नहीं। तमाम दुनिया की ताकतें मिलकर के अगर ये चाहें मुसलमानों को खत्म करना चाहे, एक अल्लाह ना चाहे, किसी के अंदर ताकत नहीं है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, सब दुश्मन बन जाएं, ये अल्लाह दुश्मन ना बने हमारा। सारे बागी हो जाएं, हम अल्लाह के बागी ना हो, हम अल्लाह के प्यारे हो जाएं, उसके रसूल के प्यारे हो जाएं। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामें, कुरान करीम को समझने की कोशिश करें, उसके तर्जुमों को पढ़ें। जहां पर दर्स कुरान होता हो वहां पर जाएं, लेकिन खुदारा अपने आप को इर्तिदाद से बचाएं, इर्तिदाद के तूफान से बचाएं, मुर्तद होने से बचाएं। अगर हम मुर्तद हो गए तो ऐसा नहीं है कि इस्लाम खत्म हो जाएगा। हम मुर्तद हो गए कि दीन इस्लाम खतरे में आ जाएगा। इस्लाम का वादा, इस्लाम की हक, इस्लाम को बचाने का वादा, कुरान की हिफाजत का वादा अल्लाह ने खुद अपने जिम्मे लिया है। अल्लाह पाक ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही फसौफ यअतिल्लाहु बिकौमिन युहिब्बुहुम व युहिब्बूना अज़िल्लतिन अलल मुमिनीन अइज़्ज़तिन अलल काफिरीन। ए ईमान वालो, ए वो लोगो जो ईमान लाए हैं, तुम में से अगर कोई मुर्तद हो जाएगा, दीन इस्लाम से फिर जाएगा, तो अल्लाह को तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। अल्लाह पाक तुम्हारी जगह ऐसे लोगों को लेकर आएंगे जो अल्लाह से मोहब्बत करते होंगे और अल्लाह उनसे मोहब्बत करता होगा। क्या आज हम अगर दीन इस्लाम से फिरते हैं तो अल्लाह दूसरी कौम को खड़ा करेगा। आज अगर हम रूगर्दानी करते हैं, आज हम पीठ फेर कर दीन इस्लाम से जाते हैं, व इन ततवल्लौ यस्तब्दिल कौमन गैरकुम सुम्मा ला यकूनु अमसालकुम, कि अगर हम पीठ फेर कर जाते हैं तो अल्लाह पाक ऐसे लोगों को लेकर आएगा अपने दीन की खिदमत के लिए जो हम जैसे नहीं होंगे। दीन में मजबूत, ईमान में मजबूत, सुन्नतों पर अमल करने में मजबूत, किसी भी गैर से, अल्लाह के गैर से नहीं डरते होंगे वो। हमें हिदायत की जरूरत, हमें ईमान की जरूरत, ईमान को बचाने की जरूरत। अगर हम नहीं बचाएंगे अल्लाह को हमारी कोई जरूरत नहीं। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, अपनी हिफाजत करें, अपनी औलाद की हिफाजत करें, दीनी तालीम से उन्हें आरास्ता और पैरास्ता करें। अपने ईमान को बचाने का वाहिद जरिया क्या है? वो कुरान करीम है, अल्लाह की रस्सी है, उसे मजबूती से थामना है। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लें, फिरकों में न बटें। अल्लाह की रस्सी छूट तो सकती है, टूट नहीं सकती है। वो छूटेगी कैसे? कि जब हम छोड़ देंगे अपने आप। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, अपनी हिफाजत करें, अपने घर वालों की हिफाजत करें, अपने मुआशरे की हिफाजत करें, अपनी औरतों के अंदर भी दीनी तालीम को जिंदा करें। वहां पर भी कुरान करीम की तालीम हो, वहां पर भी कुरान करीम के मफाहिम को बताया जाए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत है उसके बारे में बताया जाए, आपकी जिंदगी के बारे में बताया जाए, आपके बारे में बताया जाए, आपके सहाबा के बारे में बताया जाए, ताबईन के बारे में बताया जाए, तबे ताबईन के बारे में बताया जाए,
اور وہ خواتین جنہوں نے اسلام کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ خرچ کر دیا ہے، ان کے بارے میں بتایا جائے، ان کی بہادری کو بتایا جائے، تاکہ جو آج کی ہماری مسلمان بچیاں ہیں وہ بھی سبق حاصل کریں، اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اپنے ایمان کو بچائیں، غیروں سے بھی اپنے ایمان کو بچائیں، اور ایمان بچا کر کے اللہ کے جب دربار میں حاضر ہوں گی تو سرخ روئی ملے گی، جنت ملے گی، عزت ملے گی، ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی ملے گی۔ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔